दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते मेरी अज की रिपोर्ट एक ट्रिब्यूट एक श्रद्धांजलि है मनुखी अधिकारां ते ह्यूमन राइट्स के उस चैंपियन नूं, उस पैरोकार नूं जिसनूं दुनिया जस्टिस अजीत सिंह बैंस के नां नालों जाणदी सी। जस्टिस बैंस इस फानी संसार नूं अलविदा कह चुके हैं। उन्हां दा देहांत 11 फरवरी नूं चंडीगढ़ विखे हुंदा है। 99 साल की उम्र के जस्टिस बैंस अकाल चलाना कर जाते हैं तो अपने पिछे छड्ड जाते हैं एक बहुत ही मजबूत लैगेसी, एक विरसा जिसनों कि उन्होंने बेटे राजविंदर बैंस और उन्होंने पोते उत्सव बैंस वालों अगे तोरिया जा रहा है। पंजाब दे विच खाड़कूवाद के उस दौर 90s दे विच, अर्ली 90s लेट 80s दे विच मनुखी अधिकारां दे कांड के खिलाफ लड़ाई लड़न वाले जिहड़े मोहरी वकील हुंदे ने, ह्यूमन राइट्स लॉयर हुंदे ने, उन्हां विचों जस्टिस अजीत सिंह सब तो प्रमुख मन्ने जांदे ने। आपां इस यूट्यूब चैनल रितेश लखी उत्ते जसवंत सिंह खालड़ा होना दे बारे भी कई रिपोर्टां बनाईयां ने, क्योंकि पंजाब दे विच मनुखी अधिकारां दे कांड दा सब तो वड्डा केस एक्सपोज जसवंत सिंह खालड़ा होरां वल्लों कीता गया, जो कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सन, एक वकील नहीं सन। लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਜਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੀੜਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। उस जथेबंदी के कई कारकुना, कई वकीलों, कई अहुदेदारां पुलिस ने चक के एलिमिनेट किया। कई वकील, कई पत्रकार जिहड़े कि इस पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाल जुड़े हुए सन, उन्होंने एलिमिनेट करता गया। पंजाब की उस वक्त की मजबूत सरकार 1992 के विच बेअंत सिंह की जिहड़ी बनती है, उस दे नाल कई साल मत्था लाउण वाले जस्टिस अजीत सिंह बैंस नूं खुद उस हैरसमेंट का, उस जलालत का सामना करना पैंदा जदों कि उन्होंने कई हफ्ते पुलिस कस्टडी दे विच रखा जाता है। जस्टिस अजीत सिंह बैंस ते उन्हां दी मनुखी अधिकार जथेबंदी PHRO की जिहड़ी गतिविधियां सन, वो पंजाब के उस नाजुक दौर दे विच तुरियां चलियां जिस वक्त की पुलिस ते प्रशासन तंत्र एडा हावी सी कि वो किसी भी वकील की गल सुनने को तैयार नहीं सी। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ बहुत ही स्ट्रोंग हैंड टैक्टिक्स के नाल इस सरकार ने खाड़कूवाद की उस लहर का सिर कुचल के रखता। तकरीबन 3-3.5 साल जब तक बेअंत सिंह की मौत नहीं होंदी, उस वक्त तक पंजाब दे विच बहुत ही वड्डे पद्धर ते जिहड़े एक्सेसिस सन, यानी कि मनुखी अधिकारां उत्ते तशद्दद हुई, नौजवानों की एलिमिनेशनस हुई। इसका पूरा का पूरा एक मैं वेरवा जसवंत सिंह खालड़ा होना उत्ते जिहड़ियां 2 रिपोर्टां बनाईयां उस विच दिता है। लेकिन यही वो समा सी जदों कि खुद जस्टिस अजीत सिंह बैंस भी बेअंत सिंह के निशाने ते सन। की कारण रहा कि बेअंत सिंह नूं पंजाब की विधान सभा विच खड़े होकर ऐलान करना पिया कि जस्टिस अजीत सिंह बैंस नूं जेल विचों छड्डणगे नहीं, यानी कि उन्होंने जिहड़ा गिरफ्तार किया गया सी, उन्होंने अतवादियों का एक हिमायती दस के बेअंत सिंह ने विधान सभा दे विच ऐलान किया। तो यह नौबत क्यों आई, इसका थोड़ा जिहा पिछौकड़ समझण दी अज इस रिपोर्ट दे विच कोशिश रहेगी। तुसीं इस चीज़ का अंदाज़ा चंगी तरह लगा सकते हो कि एक पंजाब के सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो भी बेअंत सिंह नूं जे विधान सभा दे विच खड़े होकर बयान देना पैंदा है कि जस्टिस बैंस नूं वो जेल विचों निकलण नहीं देणगे, उन्होंने जेल विच डक के रखणगे, तो सरकार लई किड्डी वड्डी सरदर्दी जस्टिस बैंस साबित हो रही सी। इस चीज़ का अंदाज़ा सहजे लगाया जा सकता है। सो वो वकील जो कि हुण मनुखी अधिकारां दा वकील 1990 के दहाके दे विच बन चुका सी, उसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड, एक जुडिशियल बैकग्राउंड रहा। 1974 तो लैके 1984 तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बतौर एक जज जस्टिस अजीत सिंह बैंस ने अपनी भूमिका निभाई। तो उस तो बाद उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस रिज्यूम की, उसनूं दोबारा किया। बतौर एक वकील जदों जस्टिस अजीत सिंह बैंस दी गतिविधियां अगे चल रही सन, उन्होंने वालों पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर लिया जाता है। तो अर्ली 90s दे विच वो खास करके बेअंत सिंह की सरकार बनने तो बाद इस PHRO का रोल वध जाता है। पंजाब दे विच हो रही ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज़ का प्रचार ते उन्हां केसां नूं फ्लैग करन दा काम PHRO ते उस दे एक्टिविस्ट वालों जस्टिस अजीत सिंह बैंस की अगवाई हेठ लगातार किया जा रहा होंदा है। यही समा होंदा जदों कि ये सारे वकीलों की जिहड़ी आपस की अंडरस्टैंडिंग होंदी है, क्योंकि पंजाब दे विच या चंडीगढ़ बेस्ड बथेरे अजिहे होर भी ह्यूमन राइट्स लॉयर वकील सन जो कि सरकारी या पुलिस के जिहड़े एक्सेसिस सन उन्हां दे खिलाफ आवाज़ चुकते रहे। चंडीगढ़ दे विच बैठ के इन्हां वकीलों लई ऑपरेट करना थोड़ा सौखा सी, क्योंकि जिहड़े लोग या जिहड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिलिਆਂ दे विच बेस सन, उन्हां उत्ते दबाव बहुत ज़्यादा सी। यही कारण सी कि ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स जिहड़े ग्रुप रहे ने या जथेबंदियां या उगे वकील रहे ने, उन्होंने चंडीगढ़ तो ही अपना कामकाज किया। तो उन्होंने भी जस्टिस अजीत सिंह बैंस भी सन। यही कारण रहा कि उन्होंने काफ़ी हद तक हथ पाने तो पहला कई बार पंजाब पुलिस नूं सोचना पिया। लेकिन 1992 दे विच
ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਡਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੇਬਸ ਕੋਰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਆਰੋਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜਾਂ ਮੁਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਆਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਸ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ਿਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਬੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਐਬਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ KPS ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1992 ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ
ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਦਸਤੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਜੋ ਕਿ PHRO ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ। ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਨ ਇਹ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਸੋ PHRO ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। PHRO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸਨ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ 1992 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਸੀ। ਸੋ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੌਰ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਮਾਰਤੇ ਗਏ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ PHRO ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। KS ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ PHRO ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ PHRO ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ 1992 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਘਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੁਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਕਟਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗਨ ਪੇਂਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। 1995 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੌਸਲੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। KPS ਗਿੱਲ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਥਮਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਕੁਲਜੀਤ ਤੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PHRO ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਟ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਨ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PHRO ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 2005 ਜਾਂ 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਮਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ PHRO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਿਸ ਲੱਭਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਨ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਉਹ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਪੀੜਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਖੀਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਉਹ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ 1992 ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਕਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਬਣੇ। ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੌਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ RS ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਤਸਵ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਤਸਵ ਬੈਂਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਟਿਮਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਤਸਵ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਤੇ ਜਾਣ ਪਾਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਜੋ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਜਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ तमाम ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ, ਡਟੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।